Η ιστορία με το λιμάνι του Πειραιά ξεκινάει από το 1966. Φοδιαστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δίνεται ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους για δουλειά. Μεγάλωσα την οικογένειά μου από το λιμάνι του Πειραιά, δεν το αλλάζω με τίποτα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα πέρασε μια δεκαετή κρίση. Πολλοί συνάδελφοι από άλλες συγγενείς μου απολύθηκαν από τις δουλειές τους. Όταν ένα παιδί θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αν ο γονείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με την κοσκολάστα τελειώσα. Οι παραδόσεις τους είναι υψηλό επίπεδο. 集团收购比朗斯港以后啊，我们呢是实现了比港的跨越式发展。 Και ήρθε κατευθείαν σε επαφή με τον πρόεδρο της εταιρείας μας. Και με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να μην το δείχνω ότι το εκτιμάω όλο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα το εκτιμάω απίστευτα πολύ. It was a once in a lifetime opportunity, of course. Δύσκολα μπορείς να βρεις. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνω. My duty also is the future of the port. We have only one life, and we have to make it exciting. So, all that I want in this life to be exciting until the end. Santorini, the jewel of the Aegean Sea. Millions of tourists flock here every year to enjoy the island's breathtaking coastal panorama and its whitewashed cliff-top buildings. Many people think that Santorini is an island. Santorini is not an island, it's a phenomenon. What is Santorini? It's something that you will not find anywhere on Earth. What is Santorini today? It's the remains of a huge explosion that happened in the 16th century BC. And it's the remains of a big island and who created this beautiful, this spectacular landscape, the caldera. In the course of the past decade, over 1 million Chinese tourists have traveled to Santorini for a glimpse of its charms. Chen Jian, a Chinese online influencer, is one of them. 我真的超级爱希腊，好吗，家人们？现在我已经拿到我的 passport， 我们就要前往上海了。终于到巴黎了，马上继续转去圣托里尼，太期待了！这一路的辛苦终于是个头。终于从悉尼到达了圣托里尼，跟随着我的镜头一起看一看吧。 我觉得呈现我的生活状态给大家，就让更多的人能够真的就是能够迈出自己脚步走出来，他们会发现这个世界很大很精彩。As a pillar industry, tourism contributes 1/4 of Greece's GDP, and China is now one of Greece's fastest-growing sources of tourists. Local writer and entrepreneur Antonios Ioannidou believes that a major factor behind the surge is the bond between the two ancient civilizations. Chinese travelers have great respect about Greece. As Chinese believe that their civilization is the cornerstone of the Eastern civilization in all Asia, they do believe that Greece is the cornerstone of the Western civilization, and it is. They have major commons in philosophy. We have 2 statues there, Socrates and Confucius. This means this bonding, and this is where these cultures intersect. 在圣托里尼的行程马上就要结束了，美好的时光总是如此的短暂，让我们一起期待一下下一个旅程吧。Chen Chen's next stop is Athens, but instead of the 1-hour flight, she's opting for a 6-hour trip by ferry.
Odysseus Elatis, the Nobel Prize-winning Greek poet, once wrote, "If you take Greece apart, in the end, you will be left with an olive tree, a vineyard, and a boat." Γιατί το πλοίο δεν είναι μόνο ένα μέσο μεταφοράς. Γύρω από το λιμάνι έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας του λιμάνιου διάφορες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτό της σύντησης, εστίασης, αλλά και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, εφοδιαστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δίνεται ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους για δουλειά. After 6 hours, Chen Qian arrives at the port of Piraeus. Lying 10 kilometers to the southwest of Athens, Piraeus is the busiest port in Greece, with an annual throughput of 20 million passengers and some 5 million standard containers. In the 5th century BC, Scythian traders brought Chinese silk to Piraeus. From here, it was transported for sale all over Greece. In the loading and unloading, the pulse of Piraeus remains strong after centuries of highs and lows. Εγώ κυρίως, η δικιά μου εργασία είναι στον τομέα του ΣΕΜΠΟ, είμαι εναερίτης και είμαι υπεύθυνος για την φόρτωση και εκφόρτωση ενός καραβιού σε γενικές γραμμές. But working at the port is not Michalis' only responsibility. He's also the father of a world champion. Ονομάζομαι Μαρία Μιχαλακάκου, είμαι 17 χρονών, θα πάω τρίτη λυκείου, ασχολούμαι με το kickboxing 11 χρόνια. Είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των μείων 56 κιλών. Είμαι πρώτη στη WACO στην ηλικία μου και παγκοσμίως στο μείων 56. Εδώ πάλι είναι φωτογραφίες από πρωταθλήματα. Η Μαρία πρωταθλήτρια Ελλάδος το 2019 εδώ. Πάλι πρωταθλήτρια Ελλάδος εδώ, πάλι η Μαρία. Πρωταθλήτρια Ελλάδος πάλι εδώ η Μαρία. Εδώ πάλι πρωταθλήτρια. Michalis himself was a kickboxer who dreamed of winning glory for his country. When he discovered Maria's talent, he turned his full attention to coaching her. But raising a world champion is no easy task. Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Η Μαρία, δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, όταν ένα παιδί θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αν ο γονείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από διατροφές, προπονητές, γιατρούς, ταξίδια, διαμονές. Είναι το κόστος υπερβολικό. He sought help to keep his daughter's dreams alive, and one day, his prayers were answered. Και ήρθα κατευθείαν σε επαφή με τον πρόεδρο της εταιρείας μας. Και εκεί είχα άμεση ανταπόκριση και έτσι καταφέραμε με την οικονομική ενίσχυση που είχαμε η Μαρία όχι να λάβει μέρος στους αγώνες. Είμαστε σε ευτυχής θέση να φέρει και τα αποτελέσματα που ονειρευόμαστε, μπορούμε να πούμε. Το να λάβεις τώρα μέρος σε δύο διοργανώσεις τόσο υψηλό επίπεδο για πρώτη φορά και να φέρνεις παγκόσμιο κύπελλο, παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, σε μια τόσο μικρή χώρα, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Και πάμε, πιστεύω ότι οι πιο σημαντικές φωτογραφίες είναι εδώ. Η συγκεκριμένη είναι το 2022, όταν ξεκινήσαμε, παίρνουμε την πρόκριση από την Εθνική και παίξαμε στο παγκόσμιο κύπελλο και η Μαρία κατέκτησε την πρώτη θέση. Maria had never seen her father at work before. That was until we showed her a video.
Πάντα κράνωσα. Είχα πάντα στα πρότυπα τον μπαμπά σε αυτό το κομμάτι, ήθελα να γίνω σαν τον μπαμπά, να έχω πολλούς αγώνες, να κάνω πράγματα που εκείνος λόγω κάποιων πραγμάτων στη γενιά του τότε δεν μπόρεσε, όπως να βγει στο εξωτερικό, να τον κάνω περήφανο, όπως και πιστεύω το έχω καταφέρει και το έχω κάνει. Και με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να μην το δείχνω ότι το εκτιμάω όλο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα το εκτιμάω απίστευτα πολύ και θέλω να πάω πολύ ψηλά σε όλο αυτό. Ειλικρινά με έχει συγκινήσει και είναι λίγο δύσκολο να... εγώ σαν γονιός, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι θα είμαι πάντα δίπλα της και ο βασικός σκοπός, πιστεύω και στους περισσότερους γονείς, είναι να κάνουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα. Αυτό προσπαθώ και θα το κάνω όσο μπορώ και όσο αντέχω, θα είμαι πάντα δίπλα της και θα την αγαπάω. Θα είμαι το στήριγμά της ό,τι με χρειαστεί. Family first, it's the tradition at the port of Piraeus. Many of the workers here are doing a job their families done for generations. Η ιστορία με το λιμάνι του Πειραιά ξεκινάει από το 1966, που μπήκε ο πατέρας μου σαν ελεύθερος εργάτης στο λιμάνι του Πειραιά. Περάσαν δύσκολα χρόνια. Το λιμάνι δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό λιμάνι που βλέπετε, είναι εύλογο, λόγω και της παλαιότητας. Vasilios followed in his father's footsteps and became a dock worker. However, by 2009, like many in Greece, his family was facing a crisis. Το 2009-2010 που άρχισε η οικονομική κρίση, τα πράγματα γενικά στην Ελλάδα με τα capital controls, δεν υπήρξαν ελλείψεις σε τρόφιμα, ήταν λίγο δύσκολα. Πολλοί συνάδελφοι από άλλες συγγενείς μου απολύθηκαν από τις δουλειές τους, δεν είχαν να πληρώσουν το ενοίκιό τους, πολύ δύσκολες καταστάσεις. If the port is not operating properly, the entire supply chain is affected. George Ferosis runs a century-old Athens-based stationery business. Δεν θα ξεχάσω μια φορά, φέρναμε Χριστουγεννιάτικα και το πλοίο έφυγε λόγω απεργίας του λιμανιού του Πειραιά και ξεφόρτωσε στη Μάλτα. Και μετά από καιρό παραλάβαμε, μετά την πρωτοχρονιά δηλαδή, Χριστουγεννιάτικα είδη που θα πρέπει να τα έχουμε παραλάβει από τον Οκτώβριο. Amid the gathering gloom, a bright light appeared. Πριν την Costco ήταν ότι οι παραδόσεις των εμπορευμάτων δεν ήταν ποιοτικές. Δηλαδή, βλέπαμε και ελλείψεις πολλές φορές. Με την Costco όλα αυτά τελειώσαμε. Οι παραδόσεις τους είναι υψηλό επίπεδο. In 2009, Chinese shipping firm COSCO signed a 35-year contract to operate 2 piers at the ports. This marked the rebirth of this millennia-old harbor. Η Costco έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει ωφελήσει πολύ τις εισαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όλες. Γιατί με τα έργα υποδομών που έκανε και από τη στιγμή που τώρα μπορεί να έρχονται μεγάλα πλοία που έχουν capacity 18.000 containers πάνω τους, ενώ τα παλιά χρόνια δεν μπορούσαν να έρθουν και πηγαίναν σε άλλα λιμάνια του κόσμου και κάναν μεταφορτώσεις σε μικρότερα πλοία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μόνο είναι 10 μέρες λιγότερος χρόνος ενός ταξιδιού από την Κίνα στην Ελλάδα. 在过去几年啊，尤其是我们中原海运集团收购比拉夫斯港以后啊，我们呢是实现了比港的跨越式发展。从集装箱码头的吞吐量来讲，现在呢我们已经稳居地中海领先集装箱大港的地位。这个相比我们2010年刚刚开始投资比莱夫斯港的时候啊，销量已经增长了5倍多。
Initially, however, not everyone was ready to embrace the change. 中国投资海外企业，尤其是欧洲企业，在这个经营过程中最大的一个问题，可能就是这个人员还有这企业文化建设的问题。很多员工啊，后来就跟我谈到，他们说，我们刚开始收购这个比港，接手比港的时候啊，他们就想，如果是比港被一个欧美企业收购，那就好了。Όσον αφορά μετά την επένδυση της Costco, που έγινε πριν λίγα χρόνια, θέλω να σας πω ότι ήμασταν λίγο αρνητικοί. Αλλά ερχόμενοι οι επενδυτές οι καινούργοι στο λιμάνι του Πειραιά, καταλάβαμε ότι δεν ήταν και τόσο εχθρικοί, κάθε άλλο ήταν και αρκετά φιλικοί, μπορώ να πω, και ευγενικοί και υπομονετικοί. Όσον αφορά τις αλλαγές στα εργασιακά, εντάξει, κάθε εργαζόμενος έχει την φιλοδοξία να ανέβει και λίγο παραπάνω και σε γνώσεις και χρηματικά και είμαστε ευχαριστημένοι. Of the port's 5,000 employees, only 20 are Chinese. Greek people, like the Chinese, attach great importance to family and inheritance. It's a tradition that's being passed on at Piraeus. Γιατί θέλω να σας πω εδώ ότι στο λιμάνι του Πειραιά δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά των λιμενεργατών. Δηλαδή θέλουν να υπάρξει μία συνέχεια. Και η εμπειρία που έχουμε εμείς, μεταδίδοντάς την στα παιδιά, να είναι μία συνέχειά μας. A few years ago, his son Athanasios became a crane driver at the port. Σίγουρα πάντα θα θέλουμε το κάτι παραπάνω, αλλά ναι, είναι μια δουλειά ενδιαφέρον, με εξέλιξη, μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Θεωρώ ότι ναι, για τους νέους, αλλά πάνω απ' όλα είναι το τι θέλει γενικά ο καθένας. Άντε, καλό μεσημέρι. Καλή ξεκούραση. Καλή δουλειά στο καλό. Μεγάλωσα την οικογένειά μου από το λιμάνι του Πειραιά, δεν το αλλάζω με τίποτα. Σαν το λιμάνι του Πειραιά δύσκολα μπορείς να βρεις. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνω. The successful transformation of the port of Piraeus has encouraged further cooperation between China and Greece. In 2016, COSCO became the major shareholder at the port, acquiring the right to manage all the piers along 43 kilometers of coastline. Patricia was one of the first professionals hired by COSCO, following the expansion of its operations. As a model employee, she was introduced to Chinese President Xi Jinping. I do remember that time. It was a great experience for me. It was a once-in-a-lifetime opportunity, of course, where I had to meet in person the President Xi Jinping. And of course, his visit made us and inspired us to continue the work we are doing here with more energy and more enthusiasm. Patricia is now a deputy manager at the terminal handling car carriers. Behind us we can see the new terminal that is being constructed, and it will be completed in the next few months. This new car terminal is a big investment for us because it will double our capacity. With an eye to the future, the port is stepping up its recruitment of young talent. However, getting a job here isn't easy. Everyone knows PPA provide good career opportunities, so it's a hard place to apply for the work. When we publish one position, we receive hundreds of CVs. I passed from 2 interviews. Yes. And in the second one, I was really anxious. This was down with one of the interviews. No. At the time, I was taking the business trip in China. Yes. We give our employee the space to develop their career and utilize their capability to create value for our company.
So it's why our port could reach so fast development. And it's also the reason all of us are keeping the slim shape. We move fast, so we always lose weight. In 2018, Greece became the first EU country to join the Belt and Road Initiative. The move was a sign of its readiness to embrace further development opportunities. At the port of Piraeus, a powerful wind is blowing, ushering in the dawn of a new trade era. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε τη ζωή μου όλη, σε μία μικρογραφία. Είναι οι προβλήτες του εμπορικού λιμένα του Πειραιά.